सत श्री अकाल आदाब। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम सियासत गर्म है ते मैं हां गीता सक्सेना। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੇ ਖਲਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਅਜਿਹੀਆਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ परमजीत कुमार होली। आओ उन्हों का स्वागत करते हैं ते उन्हों दे नाल इस विषय ते गलबात करते हैं। गीता जी शुक्रिया तुहाडा प्रोग्राम में शामिल करने वास्ते। परमजीत जी, रूस द्वारा यूक्रेन ते कीते हमले दे तुसी की कारण समझदे हो? मैनू एक उर्दू का शेर याद आ रहा है कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझने में पर एक जमाना लगता है। हसदी खेडदी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਖਲਲ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈ और होर जो भी कारोबार है उत्ते बहुत बुरा प्रभाव पैंदा है और एक किस्म की जिंदगी ठप होकर रह जाती है। तो जंग हमेशा बुरी होंदी है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हुण हो गई है। इसके कई कारण हैं। असल में यूक्रेन काफ़ी समय पहला रूस का ही हिस्सा होया करता सी और पिछले कुछ दहाकियां तो बाद ये आज़ाद हो गया और ये जड़ा एरिया है, इलाका है, इत्थे बहुत सारे तेल के भंडार हैं जिस ते दुनिया भर के मुल्कों की नज़र है। तो क्योंकि लागे रूस पैंदा है, वो अपना उहदे उत्ते दावा कर रहा है कि ये जड़े तेल के भंडार आ ये मेरे जिहड़ी रूलिंग है जां जिहड़ी मेरी राज प्रबंध है इहदे थले आ जाण। तो सारी कोशिश वो जिहड़ा तेल के भंडारां का खजाना है जी उत्ते सारिਆਂ ਦੀ ਅੱਖ है। सो ਜਿਹੜਾ सब तो बड़ा कारण यही है। जद के रूस के कोलों यूक्रेन आज़ाद हो चुका है तो रूस के उत्ते अपना हक जमाना या हमला करना बहुत बुरी गल है और उन्होंने शोभा नहीं दिंदा और उहदी प्रभुसत्ता जो है उस मुल्क की उहदी आज़ाद जो होंद है उन्होंने प्रवान करना चाहिए है और ये तुरंत हमला जो है उत्ते बंद होना चाहिए है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है कि जिहड़ा गलबात राही हल ना हो सके और चाहिए ये है कि गलबात की टेबल ते आके गलबात की मेज ते आके जो भी आपसी उन्हां दा मतभेद है उन्होंने हल करना चाहिए जी। सानू ये भी दसो कि इस जंग की मौजूदा स्थिति की है? इस जंग की मौजूदा स्थिति जो है वो बड़ी भयंकर है क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है, दोनों पासों तो बोमारमेंट हो रही है जिस दे नाल जिहड़े आम लोग है वो सहमे हुए हैं, उन्हां च दहशत का माहौल है और जिहड़ा नुकसान हो रहा है जानी ते माली वो भी जिहड़ा है वो बर्दाश्त तो बाहर है, देखा नहीं जा सकता तो बहुत बुरा लग रहा है जी। ते इस जंग दे विच जिन्ने भी दुनिया भर के मुल्क है जी उन्होंने आपो अपने लैवल पर योगदान पाना चाहिए है जी। जिन्नियां संस्थावां हन, चाहे यूएन है जी, चाहे कोई होर संस्थावां हन, उन्होंने भी अपना बनता योगदान पाना चाहिए है और इन्हों सुलह सफाई की मेज ते गलबात के टेबल ते लिया चाहिए है ताकि ये तबाही का जिहड़ा मंजर है जल्द तो जल्द खत्म हो सके जी। इस दिशा में कुछ कदम चुके भी गए हैं जिवें कि यूएन ने मीटिंग की है, सिक्योरिटी काउंसिल ने मीटिंग की है जी और काफ़ी देशों ने रूस वालों जिहड़ा हमला किया गया उसकी निंदा की है और उन्होंने गलबात की टेबल पर आने कहा गया है जी। और इस विच बहुत देरी हो चुकी है। ये गलबात पहले ही शुरू करनी चाहिए थी। जिहड़ियां कौमांतरी संस्थावां हन दुनिया के अमन अमान नूं कायम रखण लई बणियां या एक दूजे देश नूं जंग तो तबाही तो बचाउण लई बणियां, उन्होंने अपना योगदान बहुत पहला शुरू कर देना चाहिए है जदों इन्हां दी हाले वैसे गल्लां बातां राहीं एक दूजे ते दूषणबाजी हो रही सी जी।
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਗੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੱਲੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਆ ਮਸਲੋं का हल करेगी, जंग क्या मसलों का हल करेगी। जंग तो खुद एक मसला है, ਵਾਜਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਅੱਜ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਤੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਹੈ ਇੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਇਹ ਮੱਧਵੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੀਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।